ॐ परं ब्रह्मापीड्यं कुबलजलत्फुल्लनयनः निवासी नीलाद्रौ निहितचरणानन्तो शिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखौ जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। गुरुगोविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर नवम अध्याय शेष कर सारीचे। आज आमे दशम अध्याय आरंभ करिबा। तेबे एहीपरि भावरे भागवतर गोटे गोटे अध्याय आमे अतिक्रम करि चलीचे एवं भगवानଙ୍କର जो दिव्य लीला, तांकर जो दिव्य माधुर्य कथा, तांकर भक्त चरित ए सब आमे जानिबा को पाउचे। एई पूर्व कथारे पूर्व अध्याय आमे ध्रुवंग चरित संपर्क रे पाठ कले एवं आपण माने जानि पारले मात्र 5 वर्ष बयसर ध्रुव किभଳି भावरे कुछ साधना कले एवं गूढ़ तपस्या कले। ता द्वारा भगवान तांको देखा देले। फलरे से आशीर्वाद युक्त हेले एवं तांकर जीवन अति उज्जवल हो गला। से गोटे स्वर्ग रे गोटे अंचल जहाँ को ध्रुव लोक बोली कहगला तांको मध्य प्राप्त हैला एवं से मध्य निज बापांक परे तांकर राज्यर शासन कले। तेबे सबु बेले सत्कर्म मनीष को उज्जवल करि थाए, तार गतिपथ को परिष्कार करि थाए एवं तार प्रतिटी कर्म आशीर्वाद युक्त होई थाए। तेणु आमे माने समस्ते आमे चेष्टा करूचे आम पिला माने उच्च शिक्षित हुअन्तु। ठीक अछि, उच्च शिक्षित होवा पई आमे केबे हेले तांकु बाधा लवा कथा नुहे। से माने पाठ पढ़न्तु, विभिन्न क्षेत्र रे से माने शीर्ष को उठन्तु, किंतु से जो उच्च शिक्षित होवा सहित से माने टिके भद्र धीर नम्र ए सब गुण मध्य बजाय रखन्तु। ए गुण गुड़िक किपरि रहिबो? ए गुण गुड़िक तो कौनसी विद्यालय शिक्षा दिया जाऊ नाही। तेणु ए गुण को पिलाटी परिवार शिक्षा करिवो। आपण जदि भागवत पाठ करुथिबे बा गीता पढ़ुथिबे बा ए सब शास्त्र श्रवण करुथिबे बा ए सबुर चर्चा घरे होउथुबो, ताहेले पिला मनरे किछि भक्ति भाव सृष्टि हेबो एवं सेही भक्ति भाव क्रमे ताकु नम्र धीर भद्र एवं सुशृंखल करी गढ़ी उठिबो। तार जीवनटी एहीपरि भावरे गढ़ी तोलिब सिए एवं तार निश्चित भावरे चलापथटी कुसुमित हेबो। किंतु केवल जे जणे उच्च शिक्षित हो जीवो जे से भद्र हब बोली कौनसी माने नाही। कारण रामायणर दुईटी चरित्र कथा देखंतु, गोटिए होचंदी रावण एवं गोटिए होचंदी हनुमान। हनुमान होचंदी सुशिक्षित, रावण होचंदी उच्च शिक्षित। रावण को भावंतु नहीं जे से राक्षस बोली तांकर किछि शिक्षागत योग्यता नथिला, तांकर यथेष्ट शिक्षागत योग्यता थिला। से तांकर जो 10टी मुंड बोली कहा जाए
से होचंदी 10 महाविद्या साधना करथिया वाला एवं तांकर विभिन्न शास्त्र रे प्रचुर ज्ञान थिला। सेथिपई जेतेबेले रावण शेष माने तांकर युद्ध क्षेत्र रे पड़ी जाइचंदी रामंग शराघात रे से भूपतित हो जाइचंदी। सेतेबेले प्रभु पुरुषोत्तम रामचंद्र लक्ष्मण को कहिचंदी तुमे जाओ रावण पाखरु किछि शिक्षा लाभ कर, कारण से अति शिक्षित उच्च शिक्षित जड़े से होचंदी राक्षस हेले मध्य से होचंदी ब्राह्मण संतान। तांकर पिता विश्रवा ऋषि से महाज्ञानी महापंडित थिले। अनुरूप भाव में रावण मध्य उच्च शिक्षित थिले, पंडित थिले, ज्ञानी थिले, किंतु सेथिरे भक्ति भाव नथिला, जहा द्वारा तांकरे एते सुगुण थिबा भितरे जेहेतु भक्ति भाव नाही, धर्मीय भावना नाही, तेणु से ही जाइथिले अहंकारी गर्वी। अति गर्वे हत लंका, तेणु अतिशय गर्व करिया द्वारा लंका तांकर ध्वंस होगा। तेणु एपटे हनुमान को लक्ष्य करंतु। हनुमान होचंदी सुशिक्षित, से उच्च शिक्षित रावण ठो टिके कम, किंतु से सुशिक्षित, तांकर भी शिक्षागत योग्यता ढेर अधिक, कारण से होचंदी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये सब जे देई पारंती, अष्ट सिद्धि देई पारंती, नव निधि देई पारंती, ताहले ये सब सिना तांको पाखरे अछि बोली। एवं से अति पिला बेलू से सूर्यंग ठारू समस्त विद्या हासिल कर सारी, तेणु से मध्य ज्ञानी ना अग्रगण्यम बोली तांको कहा जाए। तेबे तांकर शिक्षा होची श्रृंखला सहित, तेणु से हेले सुशिक्षित। जेतेबेले रावण तांकर परिचय हेची, रावण तांको पचारिचन तुमे किए, सेतेबेले से तो कहि पारि थांदे मो हनुमान अतुलित बलधामा, मोर हेम शैलाभ देहम, मु ज्ञानी ना अग्रगण्यम, ये सबू किंतु से कही नाहंती। कारण जे ज्ञानी एवं ता भितर भक्ति भाव थिबो, ता भितर नम्र भाव थिबो, से तो नम्रंती फली नवृक्षिया नम्रंती गुणी ना जना। तेणु से नम्र हो जिवे, धीर हो जिवे, भद्र हो जिवे। तेणु हनुमान सेतेबेले कहिचंदी मु होची रामंकर दूत, मु होची अयोध्या ईश्वर, अयोध्यार ईश्वर जो रामचंद्र तांकर मु होची दूत। एवं से मध्य शांति कथा रावण को कहिचंदी, ता आगे अहंकार भी देखै नाहंदी। से कहिचंदी जे तुमे सीता को फेरई दियो एवं श्रीरामंग पाखरे जो भूल करिच सेथिपई शरण पशि जाओ, ताहेले कौनसी युद्धर घन घटा हबार आवश्यकता नहीं। किंतु रावण जेहेतु अहंकारी एवं गर्वी, तेणु से यहाकू अस्वीकार करे। ताहेले एही हेला तफात जड़े उच्च शिक्षित एवं सुशिक्षित मध्यरे। हनुमान सुशिक्षित होइथिबा हेतु तांको पाखरे समस्त सद्गुण मंडित होइथिला, किंतु रावण उच्च शिक्षित हेले मध्य तांको पाखरे दुर्गुण रहिथिला। आज समाज रे देखा जाउची आईएएस टॉपर, ओएएस टॉपर, विभिन्न प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त हेई बा डाक्तरी पाठरे मध्य उच्च नंबर रखी पिला उत्तीर्ण हो जाउचंदी, किंतु आसी जेतेबेले कर्मक्षेत्र में पहुँच जाउचंदी लांच खाई चलीचंदी एवं सेमाने केमती राताराती कोटी कोटी टंकार मालिक हो जिवे ए भली चिंता मुंडे पुरे बसिचंदी। तेणु ताद्वारा कौन हो आपण बहुत उदाहरण देखिथिबे, सेमाने अल्प दिन पर सस्पेंड हो जाउचंदी, किए गिरफ होउचंदी, किए विभिन्न प्रकार होउचंदी। ताहेले प्रथमे जहाँ को लोक मैंने धन्य धन्य करथिले, जा हो ये आईएएस रे एते सुंदर कले, सी ओएस रे एते बढ़िया कले, तापर से माने निंदा करुचंदी। ताहेले समाज रो नेल कौन? एठी पितामातांकर भूल रहिला जे सेमाने तांकु शिक्षा खाली पढ़ी चाल बोली शिक्षा दे चलले, किंतु तांकु टिके आध्यात्मिक भाव देले नाही, जहाँ द्वारा सेमानंक उपरे
जो विश्वास लोक मानकर थिला ये किछि भल करिवे से आसी सांगे सांगे गुड़िए खराब काम कर चलिए। तेणु प्रिय सज्जन वृंद आपण मैंने आपण पिला निर्माण करूँ टे भक्ति भाव पाखे रखु जहाँद्वारा भक्ति जदि आसीज तापर गोटे गोटे भल गुण पाखे पहुँच से माने भद्र होइजिवे धीर होइजिवे नम्र होइजिवे। तेणु ए समाज तांको धन्य धन्य कहबो एवं केवल से माने समाज पे नुह पितामाता पे मध्य से माने अति भक्तिभाव पूर्ण व्यवहार देखिए। आज जो वृद्धाश्रम मान रही बापा माँ को पिला पचारूना से भली घटब ना। तेणु आमर ये आध्यात्मिक भाव को टिके आमे जागरण करिबा, टिके एई भागवत ग्रंथ को पठन करिबा। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद आज आमे परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर 10म अध्याय पाठ करिबा। ध्रुव तो फेरी आसिचंदी घर को, तांको समस्ते आदर करिचंदी। तपस्या से सिद्धि आसीथिबा हेतु समस्तंकर प्रिय से होइचंदी। तेबे तापर कौन घटिची से कथा आम पढ़िबा। मैत्रेय उवाच शुण विदुर कृष्ण कथा जेणे खंडीब भव व्यथा जे शिशु मार प्रजापति ता कन्या भ्रमी गुणावती रूपे जे कमला नोहे सरी विवाहे कन्या ध्रुववरी अशेष अलंकार शोभा से कन्या ध्रुवे कला विभा से कन्या गर्भे पुत्र दुई कल्प बत्सर बेनी भाई। तेबे ध्रुव जेतेबेले आसिले तांकर तो बापा तांको राज्य शासन दे जतिव्रत पालन करने जंगल को चलीगले। तेबे सही समय ध्रुवंकर विवाह मध्य हला। शिशुमार प्रजापति बोली जड़े ऋषि तांकर कन्या ना हूँ भ्रमी तांको ध्रुव विवाह कले एवं तांकर दुईटी पुत्र जन्म हेले। जनक ना हूँ कल्प एवं जनक ना हूँ वत्सर। द्वितीय भार्या इला नाम रूपे गंजई सूर्य सोम स्वभावे समीरण सूता से कन्या ओटे पतिव्रता तार उदरे ध्रुव वीरे पुत्र पूजे महातेजे। तेणु द्वितीय पत्नी होचंदी ध्रुवंकर इला एवं से होचंदी पवनंक झिय। तांकर मध्य गोटे पुओ जन्म हेले तांक ना होचंदी उत्कल। कन्याए अति मनोहर ध्रुव उत्कल नामे से कुमर कन्याए अति मनोहर। पुणी तांकर पुओटीए तो हला उत्कल आ गोटे कन्या मध्य हेतिला। ध्रुवर कनिष्ठ उत्तम रूपे भुवने नाही सम स्वभावे वयस किशोर विवाह नोही थिला तार से कदिने अश्वे बसी मृगया अर्थे बने पसी मिलिला कुबेर भुवने ताहाकू देखी गुह्यगणे बळे रुंथिले युद्ध करी अश्व घेनिले ताकू मारी ता शुणी ताहार जननी विकले पुत्र कष्ट घेनी। तेबे आम मैंने जानिथिले उत्तानपाद राजांकर दुईटी पत्नी थिले। जड़े होचंदी सुरुचि जड़े हेले सुनीति। सुनीतिंग पुत्र होचंदी ध्रुव एवं सुरुचिंग पुत्र होचंदी उत्तम। तेबे एई उत्तम जेतेबेले तांकर यौवन बयस किशोर रूप से यौवन रे पदार्पण करुचंदी। एई समय से गोटे अश्वरे बसी जाई कुबेरपुरी रे पहुँची गले। तेबे देखंतु एठी जदि से किछि नीति नियम मानि थांदे कुबेरंग परमिशन बा जोटा कहते
कुबेरଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀର ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଗୁଣ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୁବେରପୁରୀରେ ଯାଇ ଅନାହୁତ ଅତିଥି ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କୁବେରପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ଏବଂ ସେଇ ଗୁହ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲା ତଫାତ୍। ଜଣେ ଭକ୍ତି ଅଂଶର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ରାଜପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯଦି ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାସନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ସୁରୁଚିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ମା ପୁଅଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ଜିନିଷଟା ଏବଂ ମା ମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା'ର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କାକୁଡ଼ିଟିଏ ନେଇ ମାଆକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ମା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ କାକୁଡ଼ି କିଆରି ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତା'ଠୁ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଆଣିଛି ଭାରି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ତା ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତ ହେଇଛି କାକୁଡ଼ିଟିଏ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାକୁଡ଼ି, ଏଟା ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ବାସ୍ ତାକୁ ଖାଇଲେ। ପୁଅର ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ହେଇ ବାଡ଼ିରେ ପୁଣି ପଶିଗଲା ଏବଂ 4ଟି କାକୁଡ଼ି ଆଣିଲା। 4ଟି କାକୁଡ଼ି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ଗଲା, ଦେଖିଲା ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କଖାରୁ ସବୁ ଫଳିଛି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ କଖାରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମୋ ତରକାରୀ ଭଲ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଖାରୁ ତାକୁ ଚୋରି କରି ଧରି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସେଠି ଧରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ମା କହିଲେ, କିରେ କ'ଣ ଏଠି ଆଣିଲୁ? ନା କଖାରୁଟେ ଆଜି ଆଣିଲି ଭାରି। ନା ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଆମର ତ ଏଇଲେ ତରକାରୀ 8 ଦିନ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବା, ଡାଲମା କରିବା, ସନ୍ତୁଳା କରିବା, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବାସ୍ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି କ୍ରମେ ଦେଖିଲା ତା'ର ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବହିଟେ ବି ଆଣିବି ଭାରି, ଆଉ ଆମ ବାପା କିଣିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା, କାହାର ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା। ଏମିତି ତା ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ସେ ଏଇଲେ କିଣିଥାନ୍ତେ, ବହିଟା ଏଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଇ ପଇସାରେ ହେଲେ ଆମର ଏଇଲେ ଚାଉଳ କେତେ ଦିନ ଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାଟିକି ସେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣେ ଭାରି, ଏ ଯେଉଁ ଧନୀ ଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଯଦି ଆଣିବି ଭାରି। ସେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଟିକେ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, କିଶୋର ବୟସ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଜଣେ ଧନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଶି ଯାଇଛି, ଖରାଦିନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୋଇବା ଘରଟା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ସେ ବାଟି ପଶି ଯାଇଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିନେଲେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କିଏ ଆସିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ତା ସେ ଧରିନେଲେ।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଚାକରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ନେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ଯେ ଲୋକ ଚୋରି କରିଛି ଆମ ଘରେ। ସେ ପିଲାଟି ଏତେ କେବେ ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲା। ଯେମିତି କହନ୍ତି ସାପ 12 ବାଙ୍କିକେ ଯାଏ ବାଙ୍କିକେ ଧରା ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବ ତା ମନଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ଭାରି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆଣିଲି ଭାରି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଖାଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପାହାଡ଼ ଦିନେ ତାହାରି ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା ଏ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଲେ, ତା ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ଭଲକରି ବାନ୍ଧିଲେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇକିରି ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତା ମାଆ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଟି କହିଲା ପୋଲିସଙ୍କୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବୁ? ତୋ ଭଳିଆ ଚୋରକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି, ମୋତେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ମାଆ କାନରେ ମୋର ଗୋଟେ କହିବାର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ମାଆକୁ ଯାହା କହିଦେଇ ଆସୁଛୁ ଆସେ। ଦୌଡ଼ି ଲମ୍ବେଇଥିଲେ, ସେ ଆସିଲା। ଆସିକରି ତା ମାଆର କାନକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ସେଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା କାନଟାକୁ ତାର। ତା ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବସେ। ସେ ଭାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଇଏ କହିବ ବା କ'ଣ କହିବ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କାନକୁ ଛିଡ଼େଇକିରି ପୁରା ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କାନକୁ ପୁରା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା କାମୁଡ଼ିକିରି। ତେଣୁ ପୋଲିସ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଏକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଏକରେ ଆହୁରି ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମରେ ତୁ ଆହୁରି ତାକୁ ଗୋଟେ ତୋ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ ଯୋଜନା ତୁ କଲୁଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲୁ। ନା ହଁ, ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆ କାନଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବାଟା ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି। ନା କିରେ ଏଇଭଳି କାମ କାହିଁକି କଲୁ? ନା କାହିଁକି କଲି ନା ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆ ଆଗେ କହୁଥିଲି, ମା ମୁଁ ଏଇଟା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି, ମୋ ମାଆ ଯଦି ମୋତେ ଦିନେ ଆକଟ କରିଥାନ୍ତା, ଆରେ ଚୋରି କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସେଇଥିରେ ଚଳିବା, ଏଇଭଳି ଯଦି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇନଥାନ୍ତି। ମୋର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କେବେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଆର କାନଟା ରହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖରାପ କଥାଟା ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏଟା ଚୋରି କରି ଆଣିଲି, ସେଟା ଚୋରି କରି ଆଣିଲି, ସବୁ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ତେଣୁ ଏ କାନ ରହିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯଦି ମାଆ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆକଟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ହୁଏତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ନପାରେ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ରୋଜଗାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସୁରୁଚି ଯେଉଁ ଭୁଲଟି କଲେ, ନିଜେ ତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କୋଳରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ତ ମଣିଷ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଅମଣିଷ ହୋଇଗଲେ। ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କୁବେରପୁରୀରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବିରୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତା ଶୁଣି ତାହାର ଜନନୀ ବିକଳେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଘେନି। ତେଣୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମାଆ ବହୁତ ବିକଳ ହେଲେ। ବନେ ଅନଳ ଦେହ ଦେଲା, ପୁତ୍ର ବିୟୋଗେ ଦୁଃଖେ ମଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଇକରି, ହେ ଉତ୍ତମ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କହିକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ପୋଡ଼ିକିରି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରେ, ତାର ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହୁଏତ ଟିକେ ଡେରିରେ ସେ ପାଇପାରେ, କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଗଡ୍ ସିଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବଟ୍ ୱେଟ୍ସ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି? ନା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷଟି ମୋର ସୁଧୁରି ଯାଉ, କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏ ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦୁଇଟା ଭୁଲ କଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲି, 100ଟା ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି
ଖରାପ କଥାଟିଏ କହିଲା ବେଳେ ତା ପାଟିରେ ଘା ହେଇଯାନ୍ତା, ଜଣକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ ଯଦି ତା ଜିଭରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ସାହସ କରନ୍ତିନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ତୁମେ ତ ମୋ ଆଗରେ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସାର। ତେଣୁ ବନ ନଳେ ଦେହ ଦେଲା, ପୁତ୍ର ବିୟୋଗେ ଦୁଃଖେ ମଲା, ସେ କଥା ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ଶୋକେ, କମ୍ପିଲା ମାତା ଭ୍ରାତା ଦୁଃଖେ, ଜୈତ୍ର ନାମେ ରଥେ ବସି, ସ୍ୱଭାବେ સોહେ ରୂପ କାଶୀ, ଶୋକ ନଳେ କୋପ ଭରେ, କଠୋର ଧନୁ ଧରି କରେ, କୁବେର କାନନେ ମିଳିଲା, ଉଦଣ୍ଡେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲା। ତେବେ ଏଠି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମା ସୁନୀତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନୀତିବାନ କଥା ସବୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ରୁବ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବିମାତା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁବେରପୁରୀର ଏଇ ଗୁହ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଧନୁ ଧରି କୁବେର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେବନେ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚରେ, ଗୁହ୍ୟକ ବସନ୍ତି ସକଳେ, ହିମ ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ମଧ୍ୟେ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବସନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ, ସେବନେ ବଳେ ପଶି ଧ୍ରୁବ, ଉଦଣ୍ଡେ କଲା ଶଙ୍ଖନାଦ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଧ୍ରୁବ କ୍ରୋଧବଶତଃ ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ସାନ ଭାଇକି ମାରିଦେଲ? ହୁଏତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ଯଦି ସେ ତୁମର କିଛି ଅପରାଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ନଳରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୁବେରପୁରରେ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସହସା ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଉଦଣ୍ଡେ କଲା ଶଙ୍ଖରବ, ସେବନେ ବଳେ ପ୍ରସି ଧ୍ରୁବ, ଶବଦେ ପୁରିଲା ଆକାଶ, ଭୂମି ପର୍ବତ ଦଶ ଦିଶ, ଯକ୍ଷ କାମିନୀ ଗଣ ବେଗେ, ଭୟେ ଚାହିଁଲେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦିଗେ, ସେନାଦ ଶୁଣି ଦଶ ଦିଶେ, ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ମହାରୋଷେ, ଧାଇଁଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି, ଚଳନ୍ତେ କମ୍ପେ ବସୁନ୍ଧରି, ଗୁହ୍ୟକ ଗଣେ ଧ୍ରୁବ ଚାହିଁ, ନିଜ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି ଗୁଣ, ବିନ୍ଧିଲେ ତିନି ତିନି ବାଣ, ଧ୍ରୁବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ବଳେ, ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ୍ୟକ ସକଳେ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତେଜ ଅନର୍ଗଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆସି ଗୁହ୍ୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁ ପରିଚାଳନା ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଚାଳନା ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟ କଲେ। ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ଦେଖି ତ୍ରାସେ, ରଣେ ଭାଜିଲେ ଦଶ ଦିଶେ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ତାର, ବିଷ୍ଣୁର ତେଜେ ବଳିୟାର, କରନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଣୀ, ଆନନ୍ଦେ ଦେବ ଲୋକ ଶୁଣି, ସେ ବାଣ ସହି ଗୁହ୍ୟ ଗଣେ, ପୁଣି ମିଳିଲେ ଘୋର ବଣେ, ପାଦ ମାରନ୍ତେ ଅହି ଜେହ୍ନେ, ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି କୋପ ମନେ, ଧ୍ରୁବର ରଥ ବେଗେ ରୁନ୍ଧି, ଦ୍ୱିଗୁଣେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ବିନ୍ଧି, ପରିଘ ଖଡ଼ଗ ଆୟୁଧ, ପ୍ରାସ ତୋମର ସର ଯୁଦ୍ଧ,
ଶକ୍ତିଭୂଷଣ୍ଡୀ ରଷ୍ଟି ବାଣ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲେ ଗରୁ ଟାଣ କୋପେ ରୁନ୍ଧିଲେ ଅତିରୁଷ୍ଟେ ରଥି ସାରଥି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଅୟୁତ ତ୍ରୟୋଦଶ ମିଳି ଶବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ବେଢ଼ିଲେ ଅତି ଅନାୟତ ଛିନ୍ନେ ନଦୀ ସେ ଧ୍ରୁବରଥ ଗଗନେ ମିଳି ଦେବଲୋକେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରେ କେ ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଦେବେ ବୋଲନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ଦେଖ ଏ ମନୁ ବଂଶସୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେଶ ନେଆଦିତ୍ୟ ଗୁହ୍ୟକ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଗଲା। ତେବେ ଧ୍ରୁବ ତ ଜଣେ, ସେ ଏଇ ଗୁହ୍ୟକମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁବେର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁହ୍ୟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମଝିରେ ରହିଗଲେ। ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଠି ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଶ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏକଥା ଭାବିଲେ ଗର୍ଜନ୍ତି ଜାତୁ ଧାନ ଗହଣେ ଧ୍ରୁବତା ଶୁଣିଲା ଶ୍ରବଣେ ସାରଥି ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ବୋଲେ ଆକାଶ ରଥ ବାହା ସାରଥି ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ବୋଲେ ଆକାଶେ ରଥ ବାହା ଶୁଣି ସାରଥି ଅତି ବେଗେ ରଥ ବାହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ନିହାର ଭେଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେହ୍ନେ ତେମନ୍ତେ ଦିଶ ଇ ଗଗନେ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାରଥି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ତଳେ ରଥ ରଖ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାରଥି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ନିହାର ଭେଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେହ୍ନେ, ନିହାର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି କାକରକୁ ଭେଦିକିରି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ଆକାଶରେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତେଜ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ତଳେ ରହିଗଲେ। ଗଗନେ ରହି ମନୁ ପୌତ୍ର ବାଣ ବରସେ ଅପ୍ରମିତ ଗୁହ୍ୟକ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ନାଶେ ନିହାର ଜେହ୍ନେ ଚଣ୍ଡତ୍ରାସେ ପବନ ଯୋଗେ ମେଘମାଳେ ଜେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଧ୍ରୁବ ନାରାଜ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ୍ୟକର ସୈନ୍ୟେ ଗୁହ୍ୟକ ଦେହେ ବାଣ ପଡ଼ି ଶୁଭେ କି ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିଗତେ ପର୍ବତ ଜେହ୍ନେ ବଜ୍ରାଘାତେ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ର ତାକୁ ଆଘାତ କରେ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଜିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ଅଛୁ, ଆମର ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଆମର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅଧିକ, ଆମର ଦେହର ବଳ ଅଧିକ, ଇଏ ଜଣେ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପର୍ବତ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ବାଣରେ ସମସ୍ତ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ଶିରେ ଭେଦିଲା ଭାଲ ଶସ୍ତ୍ର ବାଣେ ରୁନ୍ଧିଲା ନିଜ ଗାତ୍ର ଶିର ପଡ଼ିଲା ଛିଡ଼ି ତଳେ ବିରାଜ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳେ ହୃଦେ ଲମ୍ବିତ ହେମହାର ବିରାଜେ ଉଷ୍ମ ସକ୍ଷୟର ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ଶଯ୍ୟା କରି ବୀରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ହରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁହ୍ୟକ ବୀରମାନେ ସରଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥ ସବୁ ସର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ଶଯ୍ୟା କରି ବୀରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ହାରି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସରଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କାରଣ ପ୍ରାଣହାରି ସେମାନେ ଶୋଇଗଲେ, ଜୀବନ ସାହାରୀ। ବୀରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣହାରି ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ଶଯ୍ୟା କରି ଯେ ବାଉ ବୁରି ଗଲେ ରଣେ ଭୟେ ଲୁଚିଲେ ଘୋର ବନେ ସିଂହର ତ୍ରାସେ ଜେହ୍ନେ ମୃଗ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦଶ ଦିଗ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁହ୍ୟକଗଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଶରାଘାତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ
केतेक मृत्युवरण करी आउ जो अल्प किछि थिले से चारि दिगकू दौड़ा दौड़ी करी चलीगले। तेबे या पर कौन हम आम परवर्ती अध्याय बा परवर्ती दिन आम आलोचना करिबा। आज 10म अध्यायर एतिकी अंश आम पाठ कले, अवशिष्टांश को आम काली पाठ करिबा। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद आज भागवत पठन को एठी विराम दबा। जय जगन्नाथ। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। हरि ओम।